المظلومين ولعنة الله على القوم الكافرين والظالمين وقال أصدق الصادقين في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات على سيدنا محمد وآله اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کے بارے میں کچھ کہوں آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمایا کر مرحوم سید محمد عابد نقوی ابن سید محمد نبی نقوی شہر بانو بنت سید محمد صفی نقوی کے رکو ارواح کو حساب کر صلوات بر عظمت محمد و آل محمد حضران محترم بزرگان ملت اللہ کرام بازو عباس علمدار اس مقام پر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور جب وقت معین ہے انشاءاللہ میں اس وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. بس جب تک یہ گفتگو ہوتی رہے اپنے ذہنوں کو بیدار رکھنا، اس لیے کہ میں اس چیز کا بھی عادی نہیں ہوں کہ میں یہ بار بار کہوں کہاں بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں تن اور سر میں تو جدائی ہو سکتی ہے مگر لہجوں میں کمی نہیں آتی. میں اپنی گفتگو کا آغاز جس آیت سے کری وہ خالق کائنات کی بڑی مشہور معروف آیت کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ جس میں خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں روز قیامت تمہارے اماموں کے ساتھ آواز دیں گے. خالق کائنات کہہ رہا ہے ہم تم کو روز قیامت تمہارے اماموں کے ساتھ آواز دیں گے. اور یہ لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. شاید خالق کائنات بھی بتانا چاہ رہا ہو کہ دیکھو صرف تم ہی 12 کے ماننے والے نہیں ہو، میں بھی 12 کا ماننے والا ہوں. صلوات پر حضرت محمد و آل محمد. یہ میرے برادران یہ میرے بزرگان جو پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، ورنہ پھر وہ شعر اس طرح ہو جائے گا کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. یہ ہمیشہ کیمروں کے پیچھے بیٹھتے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیے تو بہتر ہوگا. صلوات پر عظمت محمد و آل محمد. کہ کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ آواز دیں گے، تمہارے پیشوا کے ساتھ دیں گے آواز دیں گے. ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہا خالق کائنات آواز دے رہا ہے ہم تم کو روز قیامت تمہارے اماموں کے ساتھ آواز دیں گے. اب ابتدائی مرحلہ ہے، یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ 2 نظریے ہیں عالم اسلام میں. ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی بات پر ٹکے ہوئے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن ہے، دونوں اپنے قول پر مطمئن ہیں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح، دونوں کہہ رہے ہیں ہم سچے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب 2 چیزیں آمنے سامنے ہو جائیں تو دونوں صحیح ہوں. یہ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سچا کون جھوٹا، کون حق پر کون باطل پر. صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر. آگے تو شکتا ہے پتہ کیسے چلے کہ کون حق پر کون باطل پر، کون سچا کون جھوٹا، کون صحیح کون غلط. اب نہ ان میں مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ان میں نہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے، ان میں نہ کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں ہر کوئی خوش کو تر موجود ہے. تو ہم کیوں نہ قرآن سے معلوم کریں کہ ہمیں یہ بتا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری ہے یا وسیلہ بنانا ضروری نہیں. ہم نے دستیاب دولے قرآن سے معلوم کیا، اے قرآن ہمیں بتا 2 گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری ہے، ایک یہ کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری نہیں ہے. تو قرآن نے آواز دی سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. اتنا تو پتہ چل گیا کہ خالق کائنات ہم کو پکارے گا. ارے بھائی دنیا میں رہ کر ہم خالق کائنات کو پکار رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ خالق کائنات ہمیں پکارے گا تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں خالق کائنات کس لہجے میں پکار رہا ہے. تو آواز آئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تم کو روز قیامت تمہارے امام کے ساتھ آواز دیں گے. ہمیں تمہاری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا جب بنا وسیلے سے خالق کائنات انسان کو نہیں پکار رہا تو انسان
बिना वसीले के खालिक कायनात को कैसे पुकार सकता है? सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब बिना वसीले के खालिक कायनात बिना इमाम के इस इंसान को नहीं पुकार रहा, तो ये इंसान बिना वसीले के खालिक कायनात को कैसे पुकार सकता है? आवाज आई, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिही, हम तुमको रोज़े क़यामत तुम्हारे इमामों के साथ आवाज देंगे, तुम्हारे पेशवा के साथ आवाज देंगे। अब भाई जिसने जैसे को इमाम माना होगा वो वैसे के साथ जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, बस थोड़ा सा बेदान रहेगा, इंशाल्लाह अपने वक्त में गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। जिसने जैसे को इमाम माना होगा वो वैसे इमाम के साथ जाएगा। भाई जिसने सच्चे को इमाम माना होगा वो सच्चे इमाम के साथ जाएगा, जिसने झूठे को इमाम माना होगा वो झूठे इमाम के साथ जाएगा, जिसने भागने वाले को इमाम माना होगा वो भागने वाले के इमाम के साथ जाएगा, जिसने जंग करने वाले को इमाम माना होगा वो जंग करने वाले के साथ जाएगा, जिसने सखी को इमाम माना होगा वो सखी इमाम के साथ जाएगा, जिसने कंजूस को इमाम माना होगा वो कंजूस इमाम के साथ जाएगा, जिसने अंधेरी रात में पैदा होने वाले को इमाम माना होगा वो उसके साथ जाएगा, जिसने काबे में पैदा होने वाले को इमाम माना होगा वो उसके साथ जाएगा, जिसने टेढ़े को इमाम माना होगा वो उसके साथ जाएगा, जो जमीन से ज्यादा आसमान के रिश्ते को जानता है जिसने उसे इमाम माना होगा। तो जुमला कहने का हक है ना, मैं जिसने सच्चे को इमाम माना वो सच्चे इमाम के साथ, जिसने झूठे को इमाम माना वो झूठे इमाम के साथ, जिसने भागने वाले को इमाम माना वो भागने वाले के साथ, जिसने जंग करने वाले को इमाम माना वो जंग करने के साथ, जिसने जंगल में पैदा होने वाले को इमाम माना वो उसके साथ जाएगा, जिसने काबे में पैदा होने वाले को इमाम माना वो उसके साथ जाएगा। तो जिसने गद्दार को गद्दार को इमाम माना वो गद्दार के साथ जाएगा, जिसने हैदर कररार को इमाम माना वो हैदर कररार के साथ जाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसने हैदर कररार को इमाम माना होगा वो हैदर कररार के साथ जाएगा। क्या खालिक कायनात ठीक है, हर कोई अपने इमाम के साथ आएगा, तूने बुला लिया अपनी बारगाह में, अब क्या करेगा? कब इनसे हिसाब किताब होगा। जब ये मेरी बारगाह में आ जाएंगे तो इनसे हिसाब किताब होगा। क्या खालिक कायनात हिसाब किताब होने के बाद क्या होगा? का जब इनसे सब चीज का हिसाब किताब हो जाएगा फिर जन्नत और जहन्नम को तकसीम कर दिया जाएगा। खालिक कायनात जन्नत और जहन्नम कैसे तकसीम होगी? कहा तुमने देखा नहीं, मैंने क्या कहा, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम तुमको रोज़े क़यामत तुम्हारे इमामों के साथ आवाज देंगे। तो हम जब जन्नत में दाखिल करेंगे तो इमाम के साथ दाखिल करेंगे, और जन्नत में दाखिल उसको करेंगे जिसका इमाम कामयाब होगा। खालिक कायनात हमने दुनिया में देखा, हर कौम ये कह रही है हम जन्नती, हमारा इमाम जन्नती, हर फिरका ये कह रहा है, यहाँ 73 के 73 फिरके ये कह रहे हैं हम जन्नती है। तो पता कैसे चले कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? कहा मैं बता दे रहा हूं, हर एक फल को चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक फल से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम ये देख लो कि जिस कौम का इमाम कामयाब है वो कौन कामयाब है। जिस कौम का, फिर से तवज्जो रखिएगा, जिस कौम का इमाम कामयाब है वो कौम कामयाब है। अब हमने देखना शुरू किया कि कोई तो ऐसा मिले जो ये कहे कि मैं कामयाब हूँ, हमने देखना शुरू किया, ना हमें कोई इंसान ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई मौलवी ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई मुफ्ती ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई मुल्ला ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई इंसान ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई सहाबी ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई वहाबी ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई शाफई ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई मालिकी ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई हम्बली ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, न कोई जाफरी ऐसा मिला जो ये कहे मैं कामयाब हूँ, बल्कि जनाब आदम दुनिया में आए रहे चले गए मगर ये नहीं कहा मैं कामयाब हूँ। जनाब नूह दुनिया में आए रहे चले गए, ये नहीं कहा मैं कामयाब हूँ। जनाब शीश दुनिया में आए रहे चले गए मगर ये नहीं कहा मैं कामयाब हूँ। जनाब नूह दुनिया में आए रहे चले गए मगर ये नहीं कहा मैं कामयाब हूँ। जनाब दाऊद दुनिया में आए रहे चले गए मगर ये नहीं कहा कि कामयाब हूँ।